11 ٹیمز ور کانسٹیٹیوٹیڈ اور وہ ٹیمز مختلف چیزوں کے لیے تھیں. اس میں ڈیجیٹل سرویلنس کی بھی ٹیم تھی, اس میں سیلولر ٹیکنالوجی کی بھی ٹیم تھی, اس میں پرائیویٹ کیمراز کی بھی ٹیم تھی, اس میں سیف سٹی کیمراز کی بھی ٹیم تھی, اس میں ہمارے جو مینول جو ہماری ٹیمز نے ریڈ کرنا تھا وہ ٹیمز بھی تھیں. اس کے علاوہ اس میں وہ ٹیمز بھی موجود تھیں جو ٹیمز نے مختلف ضلعوں میں یا مختلف جگہوں پہ جس کو جا کے انہوں نے مختلف اس کے جتنے بھی جو مختلف تھے ان لوگوں کو اٹھانا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ ضروری تھا کہ ٹیکنیکل ڈیٹا کے ساتھ جو ہماری ایک ٹریڈیشنل اپروچ آف پولیسنگ ہے اس کو ایسے بلینڈ کیا جائے کہ ایک اچھے انداز میں اس کیس کو آگے لے جایا جائے اور اس کو ٹریس آؤٹ کیا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 275 سیف سٹی کے کیمراز اسلام آباد اور پنڈی کے دیکھے, 100+ پرائیویٹ کیمراز دیکھے گئے, 137 سی ڈی آرز ہم نے 137 سی ڈی آرز جو ہیں وہ سی ڈی آرز لی گئیں. اور یہ سی ڈی آر ایک سی ڈی آر کے انالیسز میں اٹ ٹیکس ٹائم, اٹس اے ٹائم, بہت ایک ٹائم ایک کنزیومنگ پروسیس ہے. یہ سی ڈی آرز لی گئیں. اس کے بعد کیمروں کے جتنی بھی ہمارے پاس فوٹیجز آئیں ان کی ڈیجیٹل سرویلنس کی گئی. اور پھر اے آئی جو میں ہمیشہ سے آپ کو بتاتا رہا ہوں, جو ہماری اے آئی کے ذریعے جو ہم ایک سپیریئر اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں, ہم نے اس مرڈرر کے اس کے کپڑے ایون یہاں تک کہ جب اس نے اپنی بائک یوز کی اور پھر اس نے اپنی شرٹ چینج کی وہاں تک اے آئی کے کیمراز کے ذریعے جو ہمیں آٹومیٹکلی تمام کا تمام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سپیریئر ٹولز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے تمام کی اور اس کی تمام کے تمام رپورٹس کی. اینڈ فائنلی جو انٹیروگیشنز کی گئیں, جو ہمارے پاس انٹیروگیشنز ہیں, جن انٹیروگیشنز کو کیا ان انٹیروگیشنز کے ساتھ جو کہ 137 سی ڈی آر سے لی گئیں, ہمیں کلو بہت ایک ویلڈ اور کریڈیبل کلو ملا. ہمیں اس کے ریلیٹیوز ٹریس ہوئے, ہمیں اس کے دوست ٹریس ہوئے. ہمیں پتہ لگا کہ 1 مہینے پہلے اس نے ایک خاتون کو اسی طرح سے بھگایا, اس کو میاں والی لے کے گیا, لیکن بجائے اس کے پولیس میں آنے کے ان کا فیملیز کا خود ایک راضی نامہ ہوا. وہ ایک میاں والی اس کا دوست تھا. ایک ٹیم ہم نے میاں والی بھیجی, ایک ٹیم ایبٹ آباد بھیجی کیونکہ اس کا اپنا تعلق سعد عباسی کا مرڈرر کا ایبٹ آباد سے تھا, اس صفاق قاتل کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا, جس نے ایک نیشنل لاس کیا ہے اس کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا. ایک ٹیم ایبٹ آباد بھیجی. اور پھر ہم کیونکہ ایک پراپر اس کے موبائل سرویلنس کر رہے تھے تو اس کی میسیجز سے جو ہمیں چیزیں آ رہی تھیں, ہمیں ایک ٹیم لاہور بھیجی. یہ تینوں ٹیمیں ہماری مختلف جگہوں پہ گئیں اور ہم نے اسلام آباد کے اندر صرف اسلام آباد میں رہتے ہوئے 13 ریڈ کنڈکٹ کیے. اس کی فیملی, اس کے باقی لوگ, ان تمام پہ ہم نے سرویلنس. اس دفعہ ہم نے بالکل ایک اس کا طریقہ کار, انسٹیڈ آف ریڈنگ اینڈ پکنگ دی پرسنس, کیونکہ اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ مشکل ہونا تھا, ہم نے ریڈ کیا اور اپنے اس ڈسکریٹ انداز میں وہیں پہ ہم نے تمام اپنی ڈیوٹی اور اپنی سرویلنس میکنزم لگایا. جس وقت ہم نے اس کو اریسٹ کیا اسلام آباد سے, کیونکہ اس نے ہی واز سو شروڈ کہ اس نے باقاعدہ اسکائی وے سے ٹکٹ بھی لی. He was so shrewd کہ اس نے اپنی شرٹ بھی چینج کی, اپنے موبائل بھی بند کیے, اپنے سم کا ڈیٹا بھی بند کیا, باقاعدہ ایک اور آئی پی کے ذریعے اپنے آپ کو موبائل سے کنیکٹ کیا. ایک جو تمام چیزیں کی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ڈاج دے کے یہاں سے نکلیں, وہ تمام چیزیں کی. بٹ جو چیز جو بڑی ہمارے لیے امپورٹنٹ اور بڑی امپورٹنٹ ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ جو سپیریئر سیلولر ٹیکنالوجی جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اٹین کی ہے, اللہ کی کرم نوازی سے ان ٹیمز نے مستقل بنیادوں پہ اپنی اپنی جگہ کو بالکل مینٹین کیا, ہولڈ کیا, اور تمام ٹیمز ایک سنرجی کے ساتھ ایک دوسرے کو پراپر بتاتے رہے. منسٹر صاحب انٹیریئر محسن نقوی صاحب بار بار اس چیز میں وہ اس کے متعلق پروگریس لیتے رہے, میں ان کو بریف کرتا رہا, ساری ٹیم کے متعلق بتاتے رہے, تمام کے تمام جو اس میں پروگریس ہو رہی تھی وہ تمام کلیئر کرتے رہے. اور پھر ان کی رہنمائی میں ہمیں جو چیزیں درکار تھی ہمیں وہ تمام کی تمام اسسٹنس بھی ملی, وہ چیزیں بھی ملی. اور اللہ کے فضل و کرم سے اسلام آباد کی ٹیم نے آپ کے سامنے یہ ٹیم اور اس طرح کے بہت ساری ٹیم کے ممبر, کیونکہ ان 11 ٹیمز میں مور دین 100 وہ آفیسرز اور آفیشلز تھے جنہوں نے تمام کا تمام اس کو ٹریس کیا. اور ودن 9 آورز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 9 گھنٹے میں ہم نے اس انسیڈنٹ کے بعد
9 घंटे में ये जो केस है ये ट्रेस हुआ, 9 घंटे में ये साद अब्बासी जो मर्डरर है जो वहां से भाग गया था वो अरेस्ट हुआ, 9 घंटे में ये टीम ने बिल्कुल 100% एक चीज को एक्सप्लोर किया, रेड किए, इंटेरोगेशंस की, सीडीआर्स को देखा, कैमरास को देखा। और मैं आपको एक चीज बताता चलूं, एक कैमरे की फुटेज देखने के बाद उसको अगर आप मैनुअली एनालाइज करें तो इट टेक्स 3-4 आवर्स। ये हमारी वो सुपीरियर टेक्नोलॉजी है जो हमें एनालिसिस को इतना इजी कर देती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाइयों ने, दोस्तों ने सेफ सिटी और स्मार्ट सिटी का विजिट करके उसको कवर किया, उसमें एआई के टूल्स को कवर किया, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कवर किया। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी सारी टीम ने, हमारे डीआईजी इस्लामाबाद, एसएसपी, इस वक्त जो सलमान है वो ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन सीआईए सबको देख रहे हैं, एएसपी नौशरवान, एसपी सिटी, और फिर जेन्युइनली आई वुड डेफिनेटली से सलमान शाह जो हमारे डीएसपी सीआईए हमेशा हमारे लिए ऑनर और एक बड़ी इज्जत लाते हैं, वो सारी टीम। और इसके अलावा बहुत सारे वो हीरोज जो यहां पर नहीं है। नुकसान बहुत बड़ा है जिसकी कोई भरपाई नहीं, जो फैमिली का लॉस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो पुलिस ने इसको तमाम अपनी एफर्ट्स और काविश करके इस मुलजिम को पकड़ा, तो इट वाज इंपॉर्टेंट कि अपने मीडिया के दोस्तों और भाइयों के साथ फौरी तौर पे ये डिस्कस किया जाता, उनको बताया जाता, उनको ये क्लियर किया जाता। अब जो कानून के सारे तकाजे हैं वो पूरे होंगे, उस तकाज़ों के मुताबिक इसको सजा होगी, आगे चलेंगे, तमाम केस उसी तरह तैयार होगा और इंशाअल्लाह ताला इसको मंथ के अंजाम तक लेके जाएंगे। इट वाज ए डिफिकल्ट केस, बस अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की मदद से ये केस इस्लामाबाद पुलिस ने बड़े अच्छे अंदाज में ट्रेस किया और 9 घंटे में ये केस ट्रेस हुआ। थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपको बताऊं कि जो आपने पहले वाले इंसिडेंट की बात की, वो जो एक फार्म हाउस में हुआ, अल्लाह के फजल से वो भी एक फार्म हाउस में जैसे रात के वक्त हुआ, उसकी मैंने प्रेस टॉक भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसमें हमने वो तमाम के तमाम मुल्ज़मान पकड़े, अब वो जेल में हैं जी। जहाँ तक रह गया ये वाला केस, जैसे मैंने खुद बताया कि बहुत एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लड़का है, ये लड़का देखें, हम एक आप सब लोग बैठे हैं और वी आर लाइक ए फैमिली। हम एक चीज़ बड़ी क्लियर करते हैं कि जो फैमिली के साथ लोग ट्रैवल करते हैं उनको हम चेक एज कंपेयर टू उनके साथ जो फैमिली के बगैर होते हैं उनको ज़्यादा चेक करते हैं। फैमिली के साथ कम चेक करते हैं, चेक ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारी चेकिंग ज़्यादा उनके लिए होती है जो स्टैग्स हैं, अकेले हैं या बाकी हैं। जहां तक रह गया ये लड़का जो कि जिसके पास पिस्टल था, इसने इस खातून को वहां से जबरदस्ती नहीं बिठाया खन्ना से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से पिस्टल इसके पास इसकी जैकेट में थी, बट द पॉइंट इज कि इसके पीछे वो खातून जिस तरह से बैठी थी, वो जो तमाम उसके कैमरे के क्लिप्स हैं जो कि आप दोनों टांगे एक साइड पे करके बैठते हैं, जैसे कि आपकी कोई बहन, बेटी या कोई आपके रिलेटिव आपके साथ एक फैमिली बैठी है, उस तरीके से वो तमाम वहां से गुजरे हैं। और वहां जाके भी इनके दरमियान जो एक स्कफल या एक जब उसकी शैतानियत अया हुई निमरा पे, तो जब इनके दरमियान स्कफल स्टार्ट हुई तो वो उस रोड पे हुई। उससे पहले तो दैट वाज लाइक ए स्मूथ राइड, उसमें कोई चीज नहीं थी, और वहां पर यह तमाम हुआ। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जहां तक है, मैं सिर्फ एक जो स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करूं, आई डू नॉट टॉक विद एफआईआर या एफआईआर के उसके मुताबिक, आई ऑलवेज टॉक जो हमारी 15 की कॉल्स हैं, क्योंकि 15 की वो कॉल्स हैं जिनको रिबट नहीं किया जा सकता और ना ही हम उनको वो एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। हमारा जो हीनियस क्राइम है, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट 6 मंथ्स, इफ आई कंपेयर दिस 6 मंथ्स विद द प्रीवियस 6 मंथ्स, सिर्फ आपके उसमें हीनियस क्राइम में हमारा जो कमी है दैट इज 39.3%, जो सिर्फ हीनियस में है, और जो ओवरऑल है दैट इज 61%। जहां तक रह गया, जितने केसेस हैं आपके सामने, हमने जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं ट्रेस भी किया है, और जितने केसेस रुके हैं, क्योंकि देखें वी आर सैंडविच्ड बिटवीन केपीके एंड पिंडी, और हमें इस्लामाबाद की जो एंट्रेंस है वो मोर देन 93 एंट्रेंसेस जो तमाम के तमाम मोटरसाइकिल, गाड़ी और अगर पैदल भी मिलाएं तो उससे ज्यादा हैं। बट हम लोग पेट्रोलिंग भी करते हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, उसके मुताबिक सारे के सारे इंसिडेंट्स को हमारी प्रिवेंटिव पुलिसिंग कंट्रोल भी करती है। लेकिन अगर कोई इस तरह का सैड इंसिडेंट होता है जिसकी डिटेल मैंने आपके सामने रखी और भाई को भी बताया, तो उस सैड इंसिडेंट में फिर हम एक इस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं जिसमें अल्लाह ताला की मदद आती है। जी।